So it includes cartilage fishes and bony fishes. So that is the main classification of Pisces. So fish ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ cartilage fish ಆಮೇಲೆ bony fish. Of course, further classification you find. So next classification ಇದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತವೆ. You remember the variety of fishes existing in the world is very high. So ಅವೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ. But here we will consider only the classification or differences between the Chondrichthyes and Osteichthyes. I hope the PPT is visible to everyone, right? ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ PPT? Yes, sir. Okay, fine. So if it is visible, then I can continue. Superclass Pisces is divided into three classes, right? So Placodermi, Chondrichthyes and Osteichthyes. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಕೋಡರ್ಮಿ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಇತ್ತು, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. Okay, so you don't find any living example under this. Therefore, we skip this placodermy. So these are the fishes which existed on this earth and now they are extinct. So when it comes to the living fishes, so ಈಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಫಿಶಸ್ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್, ಮೇಜರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಒಂದು Chondrichthyes and we commonly call them as cartilage fish because their endoskeleton is completely made up of cartilage, no bone. So that is the main difference. Of course, we find other differences which we are going to study. And the another group is Osteichthyes, commonly called bony fish. So remember the name of two important types of fishes. One is Chondrichthyes, another one is Osteichthyes. Chondrichthyes are called cartilage fishes and Osteichthyes are called bony fishes. Now to make it easy, here I have given some examples, right? ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಫಿಶಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Sharks, rays, we find stingray, electric ray, etc. So all such fishes come under cartilage fishes. ಇದು ಸ್ಟರ್ಜನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬೋನಿ ಫಿಶ್, ಇದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಶಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಫಿಶಸ್, ವೆರಾಸ್ ದೀಸ್ ಫಿಶಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ನೋನ್ ಟು ಯು, ಸೊ ಹೆರಿಂಗ್ ಫಿಶು, ಕಟ್ಲಾ, ಲೇಬಿಯೋರೋಹಿತ, ಸೊ ಆಲ್ ಸಚ್ ಫಿಶಸ್ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಬೋನಿ ಫಿಶಸ್. Of course, you are familiar with bony fish. So all the fish which you consume, the small sized fishes, they contain bony skeleton. You know that since they have bony skeleton, you can assume them to be bony fishes. Now let us start with the study of differences between the Chondrichthyes and Osteichthyes, right? So ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ತಗೊಂಡು ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಫಿಶು ಮತ್ತು ಬೋನಿ ಫಿಶ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್? ಎಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮಿ? ಎನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? Okay, until I take attendance, somebody has to answer me what exactly is the meaning of habitat. As someone. Yes, Harshita GS. What is the meaning of habitat? I hope my question is audible to you. Okay, then since she is not answering, there is no need for her to be in the class. Okay. The place where the animals live. Okay then. So ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes, is it right? Kirtana TS.
What is habitat? I am asking somebody called Kirtana TS. Okay then. Now, fine. So as she answered, habitat means the place where the animal lives, right? Now here, the chondrichthyes are said to be marine. They are exclusively marine. We say exclusively. Okay then. So I just want to know whether you people are alert or not. What do you mean by marine habitat? Yes, somebody? The animals which are living in oceans or seas. Okay. So they are marine. Then freshwater means Lakes, ponds. etc. Okay then. So here, see if you people don't respond, okay, I'm going to make it very slow. Don't worry about that. So the cartilage fishes are exclusively marine. You remember this very important character. You'd find them only in the marine ecosystem. So oceans, sea, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದು cartilage fish. You don't find them in your freshwater habitat. Whereas Osteichthyes, so bony fish ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. You find them in freshwater like ponds, lakes, rivers, etc. And also in seas and oceans. So that's about the habitat. Then when it comes to the shape, okay, the chondrichthyes are dorsoventrally flattened, whereas the osteichthyes are laterally flattened. I just want to show you this diagram here, right? This is chondrichthyes. ಇದು cartilage fish, ಇದು bony fish. So cartilage fish ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಸೋ ವೆಂಟ್ರಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸೈಡು ಮತ್ತು ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸೈಡು ಫ್ಲಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಬೋನಿ ಫಿಶ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ವೆರಿ ಟಿಪಿಕಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಆಲ್ ದ cartilage fish they are dorsiventrally flat, and all the bony fish they have laterally flattened body. Some exceptions are there, okay, but almost all fishes show this difference. Now let us move on to the next character, that is fin. You know, fins are the organs of swimming, and caudal fin means the tail fin. So last part ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ tail fin ಗೆ ನಾವು caudal fin ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ chondrichthyes ಅಂದ್ರೆ cartilage fish ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ ಅದರದು ಫಿನ್ನು ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆಟೆರೋಸರ್ಕಲ್ fin. Later, in the later topic, we are going to study in detail about the fins. So different type of fins. So this is the typical fin you find only in chondrichthyes. So chondrichthyes ನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಬೋನಿ ಫಿಶ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಸರ್ಕಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೈಫಿ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ಈ ತರ ಹೋಮೋಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಡೈಫಿ ಸರ್ಕಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ fin ಇರುತ್ತೆ. So these are the names of shape of fins. So heterocircle, difficircle, homocircle, these are the types of fins, and you find heterocircle type of fin in chondrichthyes and difficircle and homocircle type of fin in bony fish. Okay, that's about the caudal fin. When it comes to the pelvic fin, right? So pelvic fin ಅಂದ್ರೆ pelvis region ನಲ್ಲಿರುವಂತ fin. ಕಾಂಡ್ರಿಕ್ಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಕ್ ಕೂರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಫಿನ್ ಇಸ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಪರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ಪರ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ the pelvic fins modified into claspers. Now what are claspers? So claspers are the structures which help the fish, right, which help the shark during copulation. In the last class, so somebody asked me about
the type of fertilization, whether is external or internal. I told you in cartilage fish, the fertilization is internal. So internal fertilization ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಪುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಫಿಮೇಲು ಎಗ್ಗು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಮ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ you find internal fertilization in the chondrichthyes, copulation takes place, and these claspers are the structures which help in copulation. So copulation ಆಗೋ time ನಲ್ಲಿ you help ಮಾಡ್ತವೆ. So you can consider them as the organs which are involved in the copulation process, and you don't find claspers in the bony fish. So this is another difference you remember. Claspers present in chondrichthyes and claspers absent in bony fish. And in the exam they may ask you what are claspers and what is their function, etc. So you must remember this name, the claspers. Now next one is mouth opening. I told you in the general character itself, the position of the mouth and shape of mouth is different. So this is shark. In this diagram you can see this is shark, and this is one typical bony fish. So this is a cartilage fish and this is a bony fish. ಇಲ್ಲಿ ಮೌತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೌತ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಫಿಶ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಡ್ ಟಿಪ್ ರೀಜನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆಂಟ್ರಲ್. ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸೆಂಟಿಕ್ ಇನ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ರೈಟ್? ಕ್ರಿಸೆಂಟಿಕ್, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಈ ವರ್ಡ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಕ್ರಿಸೆಂಟಿಕ್ ಶೇಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್, ಎನಿವನ್ know the crescentic shape? Okay. ಕೇಳಿದ್ರೇನ್ರ ಕ್ರಿಸೆಂಟಿಕ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್? ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ರಿಸೆಂಟಿಕ್? ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ? ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ? Yes, sir. So crescentic means Yes, sir. ಸೊ ಕ್ರಿಸೆಂಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ಶೇಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ವಾ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ, ಈ ತರ. ಸೊ ನೀವು ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಕ್ ಮೌತ್ ಈ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಬೋನಿ ಫಿಶ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಟಿಪ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಸಬ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಸಬ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ, but not on ventral side. This is how you can differentiate the cartilage fish and bony fish. So if you observe the mouth position, so position of the mouth, it is ventral and crescentic in cartilage fish, and it is terminal. Terminal ಅಂದ್ರೆ ಟಿಪ್ ರೀಜನ್, anterior tip region ಅಲ್ಲಿ ಮೌತ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಿರುತ್ತೆ, ಸಬ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಯೂಶುವಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ಡ್. ಸೊ ಕ್ರಿಸೆಂಟಿಕ್ ಇರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬೋನಿ ಫಿಶ್ಗಳು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೌತು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಲಿಟ್ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ಗಿಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಗಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಗಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್, and in case of chondrichthyes you find 5 pairs of gills. Both in cartilage fish and bony fish you find 5 pairs of gills. Idu fix, right? So you find 5 pairs of gills in chondrichthyes and osteichthyes, but in case of chondrichthyes the gill slits are visible because it is not covered by anything. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ 5 ಗಿಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಶಾರ್ಕ್ದು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪೇರ್ ಇದು 5 ಪೇರ್ಸ್, ಈ ಕಡೆ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ 5 ಸ್ಲಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. Whereas in case of bony fish, we already discussed this point in general character, it is covered by an operculum, right? Operculum ಒಂದು ಕಿವಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಆ ತರ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಓಪನ್ ಆಗಿ 5 ಸ್ಲಿಟ್ ಕಂಡ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಡ್ರಿಕ್ಟಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಕುಲಮ್ ಕವರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೋನಿ ಫಿಶ್, ರೈಟ್? ನೌ
Let us move on to the next character, that is cloaca. You heard about cloaca? ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಡ್ರೇಟದಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಎನಿಮಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಕಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Cloaca is the opening of the alimentary canal and excretory system. This cloaca is present in chondrichthyes and it is absent in bony fish. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಾವು ಕ್ಲೋಕಾ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಓಪನಿಂಗ್. Okay, it is a common opening for both reproductive tract and the excretory tract, digestive tract. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೋಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅವೆರಡು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಫಿಶ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಕಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಾ, ಬೋನಿ ಫಿಶ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಕಾ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಲ್ಲ, ಅವೆರಡು ಓಪನಿಂಗು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಲೋಕಾ. And then let us move on to the next point, that is exoskeleton. In the last class already we discussed about the presence of scales, right? So scales anta irtave, fish du body surface mele scales irutte. In fish we find different types of scales, right? And there are different types of scales. Okay. Current ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. Hello, just wait, since I lost my internet connection. Just wait for 1 minute. Hello, am I audible to you? Okay, one nimisha. Okay, so suddenly I lost my internet connection. I am joining again. Okay. I am joining again. Okay. So now, am I audible? ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? Okay. Now, am I audible to you?
Yes, sir. Sir. Okay, I'm sorry. Okay, sorry for the break, right? So a slight problem with internet. I will just continue. Okay. Fine. Okay. So is it visible? ಈಗ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ PPT? Yes or no? Somebody has to give me the feedback. Okay, if you PPT ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ? PPT ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? Yes, sir. Yes, sir. I don't know why you students take so much of time to react. I don't know. And what is the problem? I just wanted to ask you before I continue with the class, right? ಸೊ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನಕ್ಕೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ರೀ? ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತೀರ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್? ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಏನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸು ಹಿಂಗೇನೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನವರು? No, sir. ಇಲ್ವಾ? No, sir. ಹಾಂ? No, No, sir. No, sir. ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ No, sir. ಕೇಳಿದ್ರು ಏನ್ No, ಕೇಳಿದ್ರು sir. ನೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರ ಎಲ್ಲರೂ. ನಾನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಡ್ಕೋತಾನೇ ಇರ್ತೀನಿ, ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನನಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೈನ್ಗಳು ಜೀವಂತ ಇದಾವೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು? ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಬೋರಿಂಗ್? ಟಾಪಿಕ್ ಏನಾದರೂ ಬಹಳ ಬೋರಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ಓಕೆ, ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಅನ್ಕೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾಡಿ sir. ಹಾಂ, ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಶುರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತಿರಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಅವಾಗ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಲ್ವೋ ಆವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸ್ಕೇಲ್ಸ್, they are the exoskeleton parts of the fish, you know that, and different types of scales are found in fishes. ಅದರಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟಿಪಿಕಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೆಕಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ಲೆಕಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಪ್ಲೆಕಾಯ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಇದು ನೀವು ಬರೀ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ನೀವು ಶಾರ್ಕ್ದು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದಿರ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಶಾರ್ಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಿರ, ಸ್ಮಾಲ್ ಶಾರ್ಕು, ನಾವೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಡಿಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದು 15ರಿಂದ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಶಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಎನಿಮಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿನಲ್ಲಿ, ಜುವಾಲಜಿ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಕಾಣಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೆಮ್ ಅಂಡರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್. ಅಂಡ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಫಿಶ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೆಕಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಫಿಶ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪ್ಲೆಕಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಉಳಿದಿರೋ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಸೈಕ್ಲಾಯ್ಡು, ಟೀನಾಯ್ಡು ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಗೆನಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೋನಿ ಫಿಶ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಆ ಬೋನಿ ಫಿಶ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಟೀನಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲು, ಸೈಕ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲು ಮತ್ತು ಗೆನಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತವೆ. ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೌಂಟ್ ದಮ್. ಸೊ ಈ ಫಿಶ್, ಈ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಟೀನಾಯ್ಡು, ಸೈಕ್ಲಾಯ್ಡ್, ಗೆನಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲು, ಇವನ್ನ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲು ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವೆನ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಟ್. That's about the exoskeleton scales. Next,
ಜಾ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಾ ಅಂದ್ರೆ ದವಡೆ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹೆಡ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ Sir. ಕ್ರೇನಿಯಂ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ರೇನಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಬುರುಡೆ, ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ದೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ತಲೆಬುರುಡೆಗೆ ಈ ದವಡೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಜಾ ಬೋನು ಅಂದ್ರೆ ಹಲ್ಲಿರುವಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಲೋವರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದಿ ಸ್ಕಲ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಗ್ರಿ ಇಟ್. ಸೊ ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗ, ಫುಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ದು ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಬರೀ ಲೋವರ್ ಜಾ ಮಾತ್ರ. ಅಪ್ಪರ್ ಜಾ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಲ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸ್ಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜಾ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಕೆಳಗಡೆ ದವಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇದು ಸ್ಕಲ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನಾವು ಜಾ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕಾಂಡ್ರಿಕ್ಟಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಹಯೋಸ್ಟೈಲಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಸ್ಟಿಕ್ಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೋನಿ ಫಿಶ್ ನಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಹಯೋಸ್ಟೈಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ಅಟೋಸ್ಟೈಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾವು ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಹಯೋಸ್ಟೈಲಿಕ್? ಹಯೋಸ್ಟೈಲಿಕ್ ಅಂದ್ರ ದ ಜಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಕ್ರೇನಿಯಂ. ಅಂದ್ರ ಈ ಬೋನಿ ಫಿಶ್, ಸಾರಿ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಫಿಶ್, ಶಾರ್ಕ್, ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಜಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರೇನಿಯಂಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅದು ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಥ್ರೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. jaw connected to the cranium through the cartilage. So that is called hyostylic, right? Atostylic ಅಂದ್ರೆ jaw ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರೇನಿಯಂಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು, ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಬುರುಡೆಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು, ಅದನ್ನ ಅಟೋಸ್ಟೈಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಫಿಶ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಹಯೋಸ್ಟೈಲಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಬೋನಿ ಫಿಶ್ ನಲ್ಲಿ ಹಯೋಸ್ಟೈಲಿಕ್, ಅಟೋಸ್ಟೈಲಿಕ್ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾಂಡ್ರಿಕ್ಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಟಿಕ್ಟಿಸ್. ನೌ I have a very simple question for you people, right? What type of jaw suspension you have? ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ತಲೆಬುರುಡೆ ಮತ್ತು ಜಾ ಬೋನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ಹಯೋಸ್ಟೈಲಿಕ್ಕು ಅಥವಾ ಅಟೋಸ್ಟೈಲಿಕ್ಕು? ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾ ಬೋನು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ದೌಡೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೇನಿಯಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಇಂದ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆಯೋ? Let me see how much you know about your own head. ಏನಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ದು? ಅಟೋಸ್ಟೈಲಿಕ್ಕ ಅಥವಾ ಹಯೋಸ್ಟೈಲಿಕ್ಕ ಜಾ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್? ಎಸ್, ಎಸ್, ಎನಿ ಗೆಸಸ್? Hyostylic. ಹಯೋಸ್ಟೈಲಿಕ್ಕ? ಒಬ್ರು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶಿ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಹಯೋಸ್ಟೈಲಿಕ್. ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ನಿಮ್ದು ಜಾಬೋನು ತಲೆಬುರುಡೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ? ಓಕೆ ದೆನ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ and you can tell me later. Now stomach, the next difference is stomach is typically J-shaped. ನೀವು ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಕ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಜೆ ಶೇಪ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೋನಿ ಫಿಶ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಶೇಪ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಕ್ಟಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ರೆಕ್ಟಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ in chondrichthyes and rectal glands are absent in ostichthyes. ಈ rectal gland ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂಥರ ನಿಮ್ಮ sweat gland ಇದ್ದಂಗೆ. So you know we have sweat glands on the skin. It is similar to the sweat gland. It's something like the sweat gland. These are the epithelial glands, epithelial tissue gland. What they do is they concentrate and secrete excess sodium and chloride in sharks. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕಾಂಡ್ರಿಕ್ಟಿಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಮರೈನ್ ವಾಟರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಮರೈನ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮರೈನ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮರೈನ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿಶ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಈ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಫಿಶ್ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಕ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತವೆ.
and who is going to do this work? So that work is done by rectal glands, right? So chondrichthyes ನಲ್ಲಿ rectal gland ಇರುತ್ತೆ, bony fish ನಲ್ಲಿ rectal gland ಇರಲ್ಲ. Now you may ask a question, so bony fish ನಲ್ಲಿ marine bony fish ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ತರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ. ರೆಕ್ಟಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬದಲು ಅದು ಬೇರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಪುಲಿಯಾ ಫ್ಲೋರೆಂಜಿನಿ. ಸೊ ನೀವು ಶಾರ್ಕ್ದು ಮೂತಿನಲ್ಲೇ ಈ ಏನು ನೋಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ನೋಸ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೋಲ್ಸ್ ತರ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಪುಲಿಯಾ ಫ್ಲೋರೆಂಜಿನಿ. Ampulla florengini are present only in chondrichthyes and they are absent in bony fish. So cartilage fish nalli ampulla florengini irtave, bony fish nalli ampulla florengini iralla. Now what are these ampulla florengini? Ampulla florengini are sense organs. You may heard about the ability of the cartilage fish to the sense of chemicals. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಡ್ ಅದು ಇದು ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ರೂ ಶಾರ್ಕ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದರ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಯಾವುದು? ಆಂಪುಲಿಯಾ ಫ್ಲೋರೆಂಜಿನಿ. ಸೊ ಆಂಪುಲ್ಲೆ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರೆಂಜಿನಿ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಫಿಶ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಬೋನಿ ಫಿಶ್. ಸೊ that's about the ampulla florengini. Then brain, when it comes to the brain is primitive in cartilage fish and brain is advanced in bony fish, right? So ಇಲ್ಲಿ primitive advanced ಅಂದ್ರೆ both structurally and functionally. Just remember, bone is primitive in cartilage fish and it is advanced in bony fish. The last character is fertilization, which we discussed in the previous session, right? So fertilization is internal in chondrichthyes. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಫಿಶ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬೋನಿ ಫಿಶ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಎಗ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವಾಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಸ್ಟಿಕ್ಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಡ್ರಿಕ್ಟಿಸ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. Now here in this table, which you have to remember as far as exam is concerned, so examination purpose ಈ ಟೇಬಲ್ ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. And these are the major differences between chondrichthyes and osteichthyes. Okay, fine. Here are two diagrams which I already shown from the previous class itself, the bony fish and cartilage fish. And here are some examples for cartilage fish. So cartilage fish ke example idu shark idu. You remember in nature we find so many types of sharks. So more than 700 species of sharks are there of varying size. Small 10 to 15 centimeter ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿ 100 meter ಉದ್ದ ಇರುವಂತ ಶಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ, right? We have so many such big sharks, not 100 meter, so few meters long sharks are there. And this one is called ray, electric ray anta ಹೇಳ್ತೇವೆ. So you heard about electric ray, which is capable of producing electricity. ಈ ಅನಿಮಲ್ ತಂಟೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಫಿಶ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ರೇ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಶಾರ್ಪ್ ನೀಡಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇದು ವಿಷಾನ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಟಿಂಗ್ ರೇ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಹೆಡೆಡ್ ಶಾರ್ಕ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ದಿಸ್ diagram, right? You can see this. This is hammer headed shark. ಇದ್ರ ಶೇಪ್ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಇದ್ರ ತಲೆ ಶೇಪು ಯಾವ ತರ ಇದೆ? ಹ್ಯಾಮರ್ ತರ ಇದೆ. Now this is one very special type of shark. ಇದು ಶಾರ್ಕ್, but it is a type of shark in which the head is modified like a hammer. So ಈ ಹ್ಯಾಮರ್ದು ಟಿಪ್ ರೀಜನ್ಗೆ ಐಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಣ್ಣು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಮೌತ್. And this hammer like shape has its own applications in the lifestyle of this particular fish. So these are some of the cartilage fish. Next, these are the bony fishes. So you are familiar with bony fish. ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೇಕು, ರಿವರು, ಪಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ
ಆ ಫಿಶ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬೋನಿ ಫಿಶ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಆಂಕೋವಿ, ಹೆರಿಂಗ್ ಫಿಶ್, ಸಾರ್ಡನ್ ಫಿಶ್, ಸ್ಮೆಲ್ಟ್ ಫಿಶ್, so like this. And this one, so if you are familiar with this one, what is the name of this? What is the name of this animal? Seahorse. Seahorse, right? Remember, it is a fish, right? Seahorse ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಒಂದು ಫಿಶ್. ಇದು ಯಾವ ತರ ಫಿಶ್? ಇದು ಬೋನಿ ಫಿಶ್. ಸೊ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಏನು ಇದು ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಾ. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಬಾಡಿ ಶೇಪ್ ಬೇರೆ ಫಿಶ್ಗಿಂತ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಂಗ್. ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ರದ್ದು ಏನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಫಿಶು ಎಗ್ ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪೋ ಅಂತ ನೀವೇ ಹುಡುಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. Right, you find out facts about this animal, but I just wanted to tell you that this seahorse is also a typical example of bony fish like this. So ee bony fish ಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಇದೇ ತರ seahorse ಸಹಿತ ಒಂದು bony fish. Yes, that completes our topic of the comparison between the differences between Chondrichthyes and Osteichthyes. And if you are having any doubts regarding the differences, you can ask me, or else in the next class I will continue with the same topic. So Pisces do type study anta barutta, so a type study na next class nalli continue ಮಾಡಬಹುದು. Yes, you people have any doubts? No doubt.